नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे आ विडियो में धोरण 8 जे स्व अध्ययन पोथी जे नवी आवेली छे एमां गणित विषय अंतर्गत प्रकरण नंबर 2 एक चल सुरेख समीकरणનું संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने मळता रहे। प्रश्न नंबर 1 में आपेलुं छे योग्य विकल्प पसंद करीने जवाब लखो। अहीं आपणे समीकरण आपेलुं छे 5x छेदमां 3 माइनस 4 बराबर 2x छेदमां 5 होय तो 2x माइनस 7 નું મૂલ્ય કેટલું થાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે x ની કિંમત શોધીને x નું મૂલ્ય મૂકશું તો જવાબ આવશે -13/19। નીચે આપેલ પૈકી કયું સુરેખ સમીકરણ છે? તો જવાબ આવશે ડી કે એક પર જાતની ઘાત નથી। નંબર 3, x बराबर a होय तो कोईपण पूर्णांक संख्या k माटे नीचेना पैकी कयुं हमेशा साचुं नथी? तो जवाब आवशे बी, x ना छेदमां k बराबर a ना छेदमां k कोई दी शक्य बने नहीं, केम कि अहींया ચોકડી गुणाकार थवो जोईए, अहींया ચોકડી गुणाकार थतो નથી। नंबर 2 में आपेलू है खाली जग्या पूरो सुरेख समीकरण में चलनी महत्तम घात। तो कोईपण चलनी मात्र एक ज घात होय सुरेख समीकरण कहेवाय तो एक ज घात होय। अहीं उकेल लावो, एक्स वाळा पद ने डाबी बाजू लावशुं, -4 ने जमणी बाजू लईने उकेल आपशुं तो जवाब आवशे 1। प्रश्न नंबर 3 छे गणतरी करीने जवाब आपो, जेमां उकेलो 3t - 2 छेदमां 3 वत्ता 3t + 3 बराबर t + 7 ना छेदमां 6। तो एक साथ लसा लईने पण करी शको, मात्र डाबी बाजू छे लसा आपणे 6 लई तो 2 ने आम गुणाशे, 3 ने ચોકડી गुणाकार तो 2 वडे गुणी तो 2 तरीने 6t, 2 दू 4, 3 दू 6t અને 3 તરી 9। तो हवे t અને t वाळुं पद 6 ने 6 12t + 5। हवे जमणी बाजू 6t + 7 छेदमां 6 आपेलू है। हवे जो आपणे ચોકડી गुणाकार करवा जाशुं तो बंने बाजू 6 वडे गुणाशे तो 12 × 6 72t, 5 × 6 30, 6 × 6 36t, 6 × 7 42। हवे t वाळा पदने डाबी बाजू लई आवशुं तो प्लस है तो माइनस थई जशे, +30 ने जमणी बाजू लई आवशुं तो -30 थई जशे। तो 72 मांथी 36 जाए तो 36t, 42 मांथी 30 जाए तो 12 तो 36 छेदमां आवी जशे। एनुं सादुरूप आपूं तो 12 तरीने 36 तो 1/3 जवाब आवशे। नंबर 7 में आपेलू है उकेल शोधो। अहीं 3 नो गुणाकार 5x - 7 साथे करशुं तो 3 × 5 = 15x, 3 × 7 = 21, 2 × 9 = 18, 11 × 2 = 22, 4 × 8 = 32, 7 × 4 = 28 ને 111। હવે x वाला पद है तो बनेनो सरवाळो 33x, 21 અને 22 નો સરવાળો ઓછે ઓછે વત્તા 43 મોટા પદની નિશાની, અહીં 32x, અહીં ઓછે ઓછા વત્તા 101, 11 + 28 તો 139। હવે x વાળા પદને ડાબી બાજુ લઈ આવશું, -43 ને આપણે જમણી બાજુ લઈ જશું તો માઇનસ છે તો પ્લસ થઈ જશે। તો 33 માંથી 32 જાય તો 1x વધશે, ओछे वत्ते ओछा 139 मांथी 43 ओछा करशुं तो 96 वधशे, मोटा पदनी निशानी तो -96 जवाब आवशे। एना पछी आपेलुं छे समीकरणनो उकेल लावो। तो अहीं समीकरणना उकेलमां 4, 12 અને 6 नो आपणे लसा 12 लईशुं तो अहीं 4 ने 3 वडे गुणशुं तो अंशमां 3 वडे, 12 छेल्ले गुणवानी जरूर नथी, 6 ने 2 वडे तो उपर पण 2 वडे तो 12 लसा आव्यो तो 3n - 4n, 3 दू 6n तो 6 ने 3 9, 9 मांथी 4 जाए अने अहीं 17 - n तो अहीं आपणे ए रीते लखशुं 12 छे, ચોકડી गुणाकार में ऊपर जता रहेशुं तो 12 × 17 तो 204 અને 12n, 12n माइनस छे ने जमणी डाबी बाजू लई आवशुं तो प्लस थई जशे तो 12 ने 6 18, 18 ने 6 21, 21 मांथी 4 जाए तो 17n અને 204 तो 17 છે 204 ना छेदमां आवी जशे, 17 वडे भागशुं तो n बराबर 12 जवाब आवशे। 9मां समीकरण 4x छे, 5x ने आ बाजू लेशुं तो प्लस थई जशे,
એકને જમણી બાજુ તો માઇનસ થઈ જશે, તો ઓછે વત્તે ઓછા 5માંથી 4 જાય તો 1, એક્સ મોટા પદની નિશાની, અને 2માંથી 1 જાય તો 1, તો x બરાબર 1 જવાબ આવશે. આગળ જોઈએ કે એક ચલ સુરેખ સમીકરણ કયું છે કે જેમાં માત્ર ચલ આવે પણ એની ઘાત ન આવે. એ રીતે જો સમીકરણ જોવા જઈએ તો અહીં સમીકરણ આપેલું છે x + x - 1 બરાબર 1. કેમ કે જો આનો ગુણાકાર કરવા જાય તો x નો વર્ગ થાય. આ સમીકરણ નથી ને આમાં 2 ચલ આપેલા છે. એના પછીનું આપણે આપેલું છે એક્સની કઈ કિંમત માટે 3x - 4 અને 2x + 1 સરખા થાય? તો 5. જો x બરાબર 5 મૂકી તો 5 તરી 15, 15માંથી 4 જાય તો 11. અહીં x બરાબર 5 મૂકી તો 5 × 10, 10 ને 1 11, બંનેની કિંમત 11 11 આવશે તો સમાન થશે. એક ચલ સુરેખ સમીકરણને જવાબ આવશે માત્ર એક જ ઉકેલ મળે. કોઈ પણ ચલ સુરેખ સમીકરણ હોય માત્ર એક જ ઉકેલ મળે. એના પછી આપેલી છે ખાલી જગ્યા. જો x બરાબર 2/5, x - 2 બરાબર 5 માઇનસ 3x/5 હોય તો x બરાબર કેટલી? તો અહીં કિંમત શોધવી પડશે, સમીકરણનું સોલ્યુશન કરવું પડશે. x વાળા પદને ભેગા કરીને લસાડીને દાખલો કરશો તો 7 જવાબ આવશે. અહીં પણ સમીકરણનો ઉકેલ છે. 5y ને ડાબી બાજુ લઈ આવશું તો માઇનસ થઈ જશે. પછી ચોકડી ગુણાકાર કરીને જવાબ કરશું તો 6/5 જવાબ આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બંને ખાલી જગ્યાનું સોલ્યુશન તમે રફ બુકમાં કરી જોજો. આટલો જવાબ આવે છે કે નહીં મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. પ્રશ્ન નંબર 3માં આપેલું છે ઉકેલ શોધો. 4t 3t + 1 5t - 4. હવે t વાળા પદ ભેગા કરી તો 4માંથી 3 જાય તો 1t, ઓછે ઓછે વત્તા તો 3 ને 1 4. હવે 5t ને આ બાજુ લઈ આવી તો માઇનસ થઈ જશે. આ -4 ને જમણી બાજુ તો આપણે પ્લસ થઈ જશે. તો અહીં t માંથી 5t માઇનસ કરી તો -4t, પણ ઓછે વત્તે ઓછા 4માંથી 4 જાય તો 0. -4 ને આપણે છેદમાં તો જવાબ 0 થઈ જશે. આ રીતે કરવાનું છે. નંબર 6માં ઉકેલો આપેલો છે. ઉકેલમાં અહીં ચોકડી ગુણાકાર કરીને સમીકરણનું સોલ્યુશન કરવાનું છે. 3નો ગુણાકાર ઉપર સાથે તો 3 2 - 1 બરાબર 5નો ગુણાકાર જમણી બાજુ, 5 3x + 1. હવે એક પદીનો ગુણાકાર દ્વિપદી સાથે તો 2 તરીને 6, 3 એકુ 3, 5 તરીને 15x, 5 એકુ 5. હવે x વાળા પદ ડાબી બાજુ ભેગા કરશું તો પ્લસ છે તો અહીં માઇનસ થઈ જશે. -3 ને જમણી બાજુ લઈ જશે તો પ્લસ થઈ જશે. તો અહીં વત્તે ઓછે ઓછા 15માંથી 6 બાદ થાય તો 9x મોટા પદની નિશાની, ને 5 ને 3 8. હવે -9 ને આપણે છેદમાં લઈ જઈશું તો 8/-9, પણ માઇનસ છે છેદમાં કોઈ દી લખાય નહીં, તો 8/-9 જવાબ આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 8 વિષય ગણિતના પ્રકરણ નંબર 2નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.